ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂಎಲ್ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ನೀರ್ಚಾಲು ದಾಟಿ ಇದೀಗ ಉಕ್ಕಿನಡಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಉಕ್ಕಿನಡಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂಎಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. വികസന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കാൻ അഴിമതി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി വരണം ബിജെപി വരണം ബിജെപി മാറ്റത്തിനായി വരണം ബിജെപി മാറി ഇത്രത്തോളം നാടുകൾ കേരള നാടിനെ രക്ഷിക്കാനായി വരണം ബിജെപി വരണം ബിജെപി വരണം ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವವರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾರಮಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು. ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ಆದ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಗೋಸಾಡ್ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಬದಿಯಡ್ಕ ಮಂಡಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಡಲದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕುಂಬಡಾಜೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ಶಶಿಧರ ಯಾದವ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಉಕ್ಕಿರಡ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ವಾರ್ಡಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಉಷಾ ರಾಮನ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವವರು ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರುವ ಮಧುಸೂದನ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು, ಹಿತೈಷಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಊರವರನ್ನು സ്വാഗതിಸುತ್ತಾ മണ്ഡലങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന കാര്യം ഈ നാടിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വികസനവും ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ ഭരണം നടത്തിയിട്ടുള്ള മെല്ലെപ്പോക്കും ചർച്ച ആയിക്കൊണ്ടാണ് ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നമ്മൾ നേരിടുന്നത്. നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് നിയോജക മണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം 5 തവണയായി ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ MLA ആയിട്ടുള്ള CT അഹമ്മദ് അലി സാഹിബ് ഒരു പ്രാവശ്യം മന്ത്രിയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ 15 വർഷം 3 തവണകളായിട്ട് ശ്രീമാൻ NA നെല്ലിക്കുന്നാണ് ഇവിടെ നിയമസഭാ സാമാജികനായി ഈ നാടിന്റെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ നാടിന് നല്ലവരായ ജനങ്ങൾ, നിഷ്പക്ഷവാദികൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഈ കാസർഗോഡ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും എത്തുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷക്കാലം 3 തവണയായി ഈ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീമാൻ NA നെല്ലിക്കുന്ന് MLA ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വികസനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രീ മായൻ കള്ളട്ര, ഇവരുകൊണ്ട് പത്രക്കാർ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി ഈ കാസർഗോഡ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ MLA-മാരും ഇനി 5 വർഷം കാലം പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഒരു ചോദ്യം പത്രക്കാർ ഉന്നയിച്ചു. നിങ്ങൾ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്? 40 വർഷക്കാലം ഇവിടുന്ന് വിജയിച്ചു പോയിട്ടുള്ള IUML-ന്റെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നിയമസഭാ സാമാജികർ കൊടുത്ത ഉത്തരം ഈ കാസർഗോഡ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ ഓരോ വോട്ടർമാരും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. 40 വർഷക്കാലമായി ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ വീണ്ടും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക എന്നാണ്. 40 വർഷക്കാലം ഈ നാടിന്റെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ, മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ MLA-മാർ വീണ്ടും ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്കണം. ഈ 40 വർഷം ഇവിടെ കാസർഗോഡിന് വികസനത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് തള്ളിയവർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ എത്തണം എന്നത് ನಿಷ್ಪಕ್ಷಮಾರಾയിട്ടുള്ള ವೋಟರ್ಮಾರ್ ಆಲೋಚಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯമാണ്. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನ ಹಲವಾರು MLA-ಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮತ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಚಲಾಯಿಸುವ ಮತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಳೆದ ಅರ್ಧ ಶತಕಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ MLA
ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಚೆರಕಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೀತಂಗೂಳಿಯೋ ಕುಂಬಳೆಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಈ MLAಗಳ ಅನಾಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಮತೀಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರವಿರಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಿರಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುವಂಥ ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು. ಜೈ ಜೈ ಅಶ್ವಿನಿ ಜಿ, ಜೈ ಜೈ ಬಿಜೆಪಿ. ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಮಧುಸೂದನ ಮುಖ್ಯನಡಕ ಉಷಾ ಪಳ್ಳತನಕ ಅವರು ಶಾಲನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನೇತಾರರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಬರುವಂಥ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಕೇರಳದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. MLAಗಳು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಂತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಎಡಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಲಪಕ್ಷ, LDF ಮತ್ತು UDF. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು MLA ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. 25 ವರ್ಷ ಒಂದು MLA ಆದರೆ 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು MLA. ಈ 15 ವರ್ಷದಿಂದ MLA ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ AC ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ MLA. ಎಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟದಂಥ MLA. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, MLA ಬಂದಿದ್ದಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು MLA ಬರುದು ಬಿಡಿ, ಯಾರು MLA ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ MLA ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗದಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡಿನ MLA. ಹಾಗಾಗಿ ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರೇ, ಈ ಸಲ ನೀವು ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷದಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು BJP MLA ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇರಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಟ್ರೈನ್ಗಳು, ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಟ್ರೈನ್ಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಢಾವೋ, ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ, ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ, ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನಾ, ಉಜಾಲ ಯೋಜನಾ, ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ, ಮುದ್ರಾ ಲೋನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಂತ MLA ಅವರ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆ 3 ಇಂಜಿನ್ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಂತ MLA ಇನ್ನು ಅವರು ಚುನಾಯಿತವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಳೆದ ಸಲ ಅವರ ಒಂದು ಬೈಟ್ ನೋಡಿದೆ, ನೀವು MLA ಆಗಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ MLA ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ 15 ವರ್ಷದಿಂದ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವತಿಯವರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಗೆದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾದ ಅವರಿಗೆ. 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ MLA ಆಗಿರುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು.
ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ನಮ್ಮ ಕೇರಳ, ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಕಸನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಕ್ಷವಾದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ MLA ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಬ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈನನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹೈಯರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು. ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಕಲಿತು ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಬಾಂಬೆ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಗತಿಗೇಡು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ 13 ನದಿಗಳಿದೆ. ಆ ನದಿಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 11,000 ಎಕರೆ ಜಾಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಳಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗದು ಉದ್ಯಾನವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಉಪ್ಪಿನಡ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಣ್ಬೋದು. 2011ರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮನ್ ಚಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಸಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಗೆದ್ದೋಗುವಂಥ MLAಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಬದಿರ್ಗದಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಡ್ಕ ರೋಡ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ರೋಡ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೋಡನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಂತ್ರಿ ರಿಯಾಜ್ ಬಂದು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಅವರ KSTP ರೋಡ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗಳಾಗಿದೆ. ಆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ MLAಗಳು, ಸ್ವಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸ್ವಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಕೇರಳದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಡಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ತಾವರೆ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ನಂಬರ್, ಆ ತಾವರೆ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಓಟು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೇರಳದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.